बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बिज़नेस इन्फो। आज जो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है वो असील मुर्गों के बारे में है और ये असील मुर्गे आपको नज़र आ रहे हैं। एक असील मुर्गा कितने का होता है, इसके जो एहतियातें हैं वो क्या हैं, ये कहाँ से ख़रीदें, कहाँ बेचें, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और ये हम एक छोटे से फार्म पे आज पहुँचे हैं। लगता तो ये छोटा है मगर ये फार्म बहुत बड़ा है। तो देखते हैं कि इस छोटे से फार्म में ये बहुत बड़ा बिज़नेस कैसे कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, आप अपना तारुफ करवाइए, अपना एड्रेस बताइए मुकम्मल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ जी ठीक है ना। तो ये इलाका जो है ना लालपुर कोठिया में आता है ठीक है ना। ये रंगपुरा से ज़रा दूर है। हाँ रंगपुरे से दूर है। ठीक है, तो आपने असील मुर्गे रखे हुए हैं। हाँ जी। तो आप से सारी हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये जो असील मुर्गा इस वक्त आपके हाथ में है, हाँ जी। इसकी कितनी प्राइस होगी? ये 50,000 या लाख रुपए का कम नहीं है। तो ये 50,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो कम से कम कितने में मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत कितनी होती है? ये आम जो है ना सील वो मिल जाता है 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है। ज़्यादा मुख्तलिफ नस्लें होती हैं। जी जी। और अगर मुर्गा बहुत अच्छा हो, यानी अच्छी नस्ल का हो, तो फिर उसकी कीमत 50 से ऊपर भी जाती हाँ है। जी, 50 से ऊपर। बड़ी बात है, ये छोटा सा मुर्गा और 50,000 का। हाँ जी। ठीक है, तो इसकी मार्केटिंग कहाँ पे है? ये आपने कहाँ से ख़रीदा था और अब आप कहाँ इसको सेल करना चाहते हैं? ये हमने लिया था किसी गांव से। ठीक है ना। हमने नस्ल बनाई है, जी। ये घर की नस्ल है ये सारी। ठीक है ना, हमने किससे मांगा नहीं। ठीक है। ना। तो अब ये कौन सी नस्ल का है? ये पाकिस्तान में असील? पाकिस्तानी सील है। ठीक है। ना। तो किसी शहर के नाम से मशहूर नहीं होता ये पाकिस्तानी सील है ना, सियालकोट के ये मशहूर जानवर। जी जी। ठीक है। ये जो मुर्गा आपके हाथ में है, इसकी कौन सी नस्ल है? ये मियाँ वाली की नस्ल है। ये मियाँ वाली नस्ल का है। ठीक है। और इसकी कितनी प्राइस होगी? ये भी 50 का कम नहीं है। ये 50 से कम नहीं है। तो कितने मुर्गे हैं आपके पास टोटल इस वक्त? ये 6-7 हैं। मैं ये देख रहा था कि आपका फार्म जो है ये छोटा सा फार्म है, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि 50 हज़ार का आपने एक जानवर रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और कितने मुर्गे हैं जी आपके पास इसके अलावा? थोड़ा दिखाइए हमें। आपके सामने देखिए। ये मुर्गे हैं। और ये मुर्गी और मुर्गा आपने क्यों दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं? जोड़ा लगाया हुआ ना, बच्चे लेने इसके। अच्छा, अभी ये मुर्गी अंडों पे आई है। हाँ। अच्छा, ये मुर्गी अब अंडों पे आई है, तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठा रखा हुआ। ठीक है। तो ये मुर्गी और मुर्गा दोनों एक जोड़ी कितने की मिल जाती है? ये 1 लाख से कम नहीं होती। 1 लाख से कम नहीं होगी जोड़ी। ठीक है, यानी मुर्गी की कीमत भी उतनी है। और ये किस नस्ल का है जी? ये भी पाकिस्तानी सील है। ये भी पाकिस्तानी असील है। ठीक है। तो ये आप शौकिया तौर पर रखे हो आप लोगों ने? हाँ जी, शौकिया रखे। तो अगर सेल आपने करने हो, आपसे अगर लोग लेना चाहें तो? हाँ भेज देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। तो वो कहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते वो हैं? स्पेशल आदमी होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, जिनको शौक होता है। अच्छा वो ही लेके जाते हैं। ठीक है। आम तो ले नहीं सकता। आम बंदा नहीं ले सकता, ये स्पेशल है। और आम बंदा ही इसमें कमाई कर सकता है। यानी इसमें अगर कमाई करनी है तो वो आम बंदा नहीं कर सकता, वो स्पेशल इसका इल्म होना चाहिए। जी जी। भाई ये है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। ये सारे जो मुर्गे हाँ हैं, जी। ये भी भाई है। अच्छा, ये भी और ये वाला भी, और एक ये मुर्गी है। ठीक है। और बाकी ये सारे जो ऊपर है। अच्छा, इनके चूजे भी किसी मुर्गी ने निकाले हुए हैं जी? दिखाएं ज़रा चूजे भी। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और ये एक चूज़ा कितने का मिल जाता है? ये 5-7 हज़ार का मिल जाता है। 5-7 हज़ार का चूज़ा? हाँ जी। और अंडा इसका? अंडा 500-700 का। तो फिर तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमाई है कि आप अगर असील घर में रखते हैं जारी बात है, और कारोबार बनेगा। कारोबार है बहुत अच्छा। क्या बात है। और यहाँ मुर्गी ये अंडों पे बैठी हुई है या वैसे ही है? जी, इसने अभी पाड़ा, इसने जैसे कहते हैं पंजाबी में, वो है पाड़े पे है। ठीक है। ये जी मुर्गी है जो दूसरी मुर्गियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, उसमें ये एक मुर्गी है जिसके चूज़े हैं, और ये चूज़े माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। ये भी एक पीस जो है वो काफ़ी कहते हैं कि कॉस्टली है। वो सुन चुके हैं पीछे कि इसकी कीमत जो है वो हज़ारों में है। तो ये मुर्गी अपने थोड़े जो चूज़े बड़े हो चुके हैं उनके साथ, ये मुर्गी अपनी ग़िज़ा खा रही है और साथ में चूज़ों को भी खिला रही है। ये
प्योर असील है और इसके चूज़े जो हैं ये भी असील हैं जी। ये दिखने में छोटा सा हमें लग रहा है फार्म, मगर ये फार्म छोटा नहीं है। जा सकते हो ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜਿੰਦਾ ਆਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ? ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਂਡੇ ਬੂਟੇ। अच्छा जी, ये ਪੰਜ टोटल ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ। अच्छा टोटल कितने चूजे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਏ जी 18 ਤੇ 8-9 ਅੰਦਰ ਨੇ। ठीक है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗ ਨੇ ਉਹ 5-7 ਨੇ, 5-7 ਨਾਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਨੇ, 6 2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਮੁਰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ? ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਐਂਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਹੈ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਨਹੀਂ? ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ Medical ਜਾਏਗਾ? store ਤੋਂ, ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜਰਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਜੇ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲੀਆਂ ਅਗਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੋ? ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਭਈਏ ਨੇ ਬਦਾਮ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝੇ ਦੇ ਚਨੇ ਜੇ, ਅੱਛਾ। ਗੁੜ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨੱਕਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ special। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਬਾਲੀਦਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਕਸਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕਰੀਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤਗੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥਾਈ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਥਾਈ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਰਗੀ ਥਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਹੈ ਥਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨਾਲਾ 20-25 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਥਾਈ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, 50,000 ਦੀ, ਫਰਕ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਥਾਈ, ਉਹ ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਚੂਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡੀ ਕੁ ਲਈ ਹੈ। ਐਡੀ ਕ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20-25 ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ? ਸ਼ੌਕੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਕਾਲੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ 28 ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਚਿੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਵੈਸ ਮੁਰਗੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਕਾ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈਜਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੂਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਾੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੂਚੇ ਮੁਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂ, ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੀਆਂ 50 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 50 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ੇ ਔਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਔਰ ਮੁਰਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।